रागादि रोगान सततानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान औत्सुक्य मोह अरतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा विषय है उदर रोग चिकित्सित, जिसमें नैदानिक स्थिति हमने पूर्ण की और अब हम चिकित्सित स्थिति में वात, पित्त, कफोदर और समस्तोदर, ये 4 उदर रोग की चिकित्सीय स्थिति के अंदर हम विचार विमर्श करेंगे। उसके पहले हमारे पास जो उदर रोग का चिकित्सा संबंधित संकलन है सोरानी साहिब का, उसका हम फिर से एक बार पठन करके आगे बढ़ेंगे। तो उदर रोग के अंदर मुख्य रूप से औषध में गौमूत्र हरितकी और औषध के स्वरूप में गौदूध का उपयोग हमें करना चाहिए। गौमूत्र हरितकी, गौदूध और गौमूत्र पान, यह 3 औषध के स्वरूप में यहाँ पे उदर रोग के अंतर्गत बताए गए। गौदूध क्या करता है? पूरे उदर रोग चिकित्सित का केंद्रीय अन्नपान गौदूध रहा है। और उदर रोग चिकित्सा में जो भी हमने सोरानी साहिब के पास से देखा है, उसमें गौदूध पान से ही अन्नपान और औषध के स्वरूप में गौदूध पान के द्वारा ही उदर रोग की चिकित्सा शुरू की जाती थी। तो जो लंघन प्रक्रिया शुरू होती है, उसमें गौदूध पूर्वक लंघन प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो हमें भी गौदूध, गौमूत्र हरितकी का औषध और अन्नपान से प्रयोग करके लंघन पूर्वक उदर रोग चिकित्सा शुरू करनी चाहिए। स्वश्रुत में पूर्ण रूप से निर्वात सेवन का प्रयोग उदर रोग के अंतर्गत स्वश्रुत के अंतर्गत आता है। निर्देश में वात प्रकृति विघात पूर्वक उदर रोग जन्म होता है। कल्पना में स्नेह श्वेत पूर्वक वमन विरेचन शुद्धि रोग के अंतर्गत उदर रोग, योजना में लंघन और रुक्षण, अन्नपान में गौदूध को सूंठी के साथ उबालकर आपको प्रारंभिक स्थिति में देना है। द्रव्य संग्रह में रक्त और हृदय 2 प्राणायतन इसके अंतर्गत आता है। 3 प्रकार की अग्नि, जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि उदर रोग में बिगड़ती है और शिराग्रंथि और संघ पूर्वक उत्पन्न होता है। उदर रोग में प्रकृति उदर वेदना युक्त उत्सेत, पांडुता और शिरा जन्म, अधिष्ठान प्राणन, उदक, रस, पुरुष मूत्र और स्वेद। समुत्थान बताया है कि गदातिचार और स्वतंत्र कारण से विकृत वायु प्राणन, उदक, रस, पुरुष मूत्र, स्वेद की प्रक्रिया को अवरोध करके उदर रोग जन्म करता है। उदर रोग में निदान परिवर्जन में निर्वात सेवन, गौदूध, अदरक, मग, मेथी, जौ, सामो, हरिद्रा और चोखा उपक्रम में लंघन, रुक्षण और स्वेदन, इतना हम करवा सकते हैं। चिकित्सा में स्नेह स्वेद, वमन विरेचन, ये इसका चिकित्सा सूत्र है। संप्राप्ति विघटन में क्या है? निदान परिवर्जन और उपक्रम द्वारा वायु स्वस्थान में आने पे प्राण, अन्न, उदक, पुरुष मूत्र, स्वेद प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जुड़ने से उदर रोग की संप्राप्ति विघटन होती है। वातोदर की चिकित्सा सर्वप्रथम संहिता में बताई गई है। तो हम वातोदर चिकित्सित से आज हम शुरू करेंगे। तो वातोदर के जो लिंग संग्रह है उसका हम देखें तो वातोदर के रूप बताए हैं कि कुक्सी, पाणी, पाद, वृषणगत स्वैथु, कुक्सी, पाणी, पाद, वृषणगत स्वैथु और इस स्वैथु में अनियत वृद्धिहास का होना, ये वातोदर का रूप है। कुक्सी पार्श्वशूल, उदावर्त, अंगमर्द, कार्श्य, दौर्बल्य, शुष्ककाश, अरोचक, अविपाक, वात, मूत्र, वर्चसंग, अधोगुरुत्व, श्यावरुण वर्ण, नख, नयन, त्वग, मूत्र आदिशु श्यावरुण वर्ण, ये वातोदर के रूप है। उसमें भी प्रधान रूप से जो लिंग है वो वातोदर के अंतर्गत प्राणवाही स्रोतस निरपेक्ष होने से उत्पन्न होने वाले लिंग संग्रह प्रधान रूप से इसके अंतर्गत समाविष्ट है। अब इसकी यदि हम सारवार के अंतर देखें तो वातोदर चिकित्सित में सर्वप्रथम उपक्रम बताया गया है कि बलवत यानी कि बलवान वातोदर
के रोगी को लंघन पश्चात यानी कि साम निराम प्रक्रिया और लंघन करवाने के पश्चात स्नेह स्वेद पूर्वक स्नेहयुक्त विरेचन करवाए, ये इसका प्रधान चिकित्सा सूत्र है। स्नेह स्वेद पूर्वक स्नेहयुक्त विरेचन वातोदर के बलवान रोगी को लंघन पश्चात करवाना, ये इसका प्रधान चिकित्सा सूत्र है। ये क्या करता है? स्नेह स्वेद पूर्वक स्नेहयुक्त विरेचन क्या करेगा हमारे शरीर में? कोष्ठ शुद्धि, और कोष्ठ के अनुबंध में जो वातोदर की संप्राप्ति का समुत्थान और संप्राप्ति संगठन शुरू हुआ है, उसका स्नेह स्वेद स्नेहयुक्त विरेचन संप्राप्ति विघटन करके विघात करेगा। बरोबर। तो वातोदर के रोगी में जो प्रधान रूप से इसमें लिंग संग्रह, प्राणवायु स्रोतस निरपेक्ष होने से उत्पन्न होने वाले लिंग संग्रह है, इस सभी लिंग संग्रहों का विघात स्नेह स्वेद पूर्वक स्नेहयुक्त विरेचन से उत्पन्न होता है। तो ये इसका प्रधान चिकित्सा सूत्र। सभी वातोदर के रोगी में केंद्रवर्ती चिकित्सा सूत्र का निर्देश स्नेह स्वेद स्नेहयुक्त विरेचन ही चलना चाहिए। आपके अनपान, आपके औषध जो वातोदर चिकित्सित के अंतर्गत आप तय करें, वो मुख्य रूप से स्नेह स्वेद और स्नेहयुक्त विरेचन प्रक्रिया को संपादित करने वाले ही होने चाहिए। तभी वातोदर के रोगी का संप्राप्ति विघटन या समुत्थान विच्छेद हो पाएगा। तो स्नेह स्वेद पूर्व कर्म करके स्नेहयुक्त विरेचन देना है। विरेचन के कितने प्रकार है? 2 प्रकार, एक रुक्ष विरेचन और एक स्निग्ध विरेचन। तो वातोदर रोगी को स्निग्ध विरेचन पूर्वक आपको विरेचन करवाना चाहिए। विरेचन से क्या होगा? दोष शुद्धि होगी और दोष निर्मूलन प्रक्रिया आपको प्राप्त होगी, जिससे संप्राप्ति विघटन होगा। उसके बाद इसमें लिखा है कि हते दोषे, जिसके दोषों को आपने संशुद्धि प्रक्रियाओं के द्वारा निकाल दिया हो, हते दोषे परिम्नान उदरे आवेष्टन निर्देश, यानी कि जिसमें वैकारिक दोषों को आपने लंघन प्रक्रिया के पश्चात, साम निराम पश्चात संशुद्धि द्वारा निकाल दिए, ऐसे उदर रोगी के उदर में आपको आवेष्टन करना है। आवेष्टन यानी पाटो बांधो, बराबर। पेटनी अंदर पेटना मापनो मापसर कष्ट न थाय ई रीतनो तमारे पटबंधन करવું, आवेष्टन करવું, बराबर। आनाथी शुं थाय? अनह अवकाशत्वाद, अवकाश न મળવાના લીધે ફરી પાછું ઉદરમાં આધમાન ઉત્પન્ન થતું નથી। वातोदरना उदर रोग के अंतर्गत 80% लिंग संग्रह वातोदर में प्राणवायु स्रोतस निरपेक्ष होने से पूर्वक उत्पन्न होने वाले लिंग संग्रह ही वातोदर के रूप के अंतर्गत बताए गए। उसी कारण प्राणवायु स्रोतस अनुबंध सापेक्षों निरपेक्ष में से सापेक्ष तत्वों को प्राप्त करे, इसीलिए प्रधान चिकित्सा का निर्देश और चिकित्सा सूत्र बताया गया है स्नेह स्वेद स्नेहयुक्त विरेचन, बराबर। और इससे जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि में वैकारिक वात, 5 वात और प्राणवायु स्रोतस और 5 वात की प्राकृत कर्म अनुवर्तन संपादित होता है। पंचकर्म कब करवाना चाहिए? इसमें लिखा है कि स्नेह स्वेद स्नेहयुक्त विरेचन करवाए, लेकिन रोगी में लंघन प्रक्रिया और साम निराम हो जाने के बाद आपको ये उपक्रम चालू करना है, बराबर। तो पंचकर्म साम निराम के बाद ही आपको शुरू करना चाहिए। तब तक आप अनपान में लंघन किससे करवाओगे? गोदुग्ध, शुंठी साध्य गोदुग्ध और मुद्ग यूज पूर्वक आपको लंघन शुरू करवाना चाहिए। और शुंठी साध्य गोदुग्ध, गौमूत्र, हरितकी और मुद्ग यूज या मुद्ग, यह 3-4 सामग्री के द्वारा ही आपको लंघन प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, बराबर।
आवेष्टन निर्देश है, ये मुख्य रूप से आधमात उदर की स्थिति को नाश करता है, यानी फरी बार बार आधमात उत्पन्न होने की प्रक्रिया को तोड़ता है। बराबर। तो यदि सिर्फ कोष्ठाश्रित, मान लो वातोदर के रोगी आपके पास आ रहा है और उसमें जो रूप संग्रह है वो एकमात्र कोष्ठाश्रित ही है, इसमें अभी तक शाखा मर्मास्थि संधि तक विकृतिकरण अभी तक प्रसर नहीं हुआ है, तो मात्र और मात्र ये स्नेह स्वेद स्नेहयुक्त विरेचन प्रक्रिया पूर्वक संसर्जन क्रम, वातघ्न संसर्जन क्रम चलाने से वातोदर रोगी का पूर्ण रूप से साध्यत्व को प्राप्त करता है। बराबर। तो उसमें अभी आगे जो भी प्रक्रिया बताएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्ग अवरोधित हो, स्रोतो मार्ग निरोधन हो, या इससे ज़्यादा मर्मास्थि संधि या महाभूताग्नि के अवरोध के स्वरूप में आपको क्या लिखा है कि यदि दोष अतिमात्र उपचयत्वात्, यदि दोष का अतिमात्र उपचय है तो संभव है कि स्रोत मार्ग निरोधत्वात् उदर की वातोदर की पुनः स्थिति हो सकती है। मान लो कोष्ठ के आगे शाखा और मर्मास्थि संधि तक दोष उपचय है, स्रोतो मार्ग निरोधत्वात् यानी स्थिति और विसर्जन तक स्रोत मार्ग निरोधन है, यानी कि आपको वातोदर के रोगी में रसवाहा पुरुष मूत्र स्वेदवाही स्रोतोदुष्टि, यानी कि कोष्ठ में प्राणन उदक के पश्चात रस और पुरुष मूत्र स्वेदोवाही स्रोतोदुष्टि लिंग संग्रह मिल रहा है, तो आपको ऐसे वातोदर रोगी को पुनः विरेचन करवाना चाहिए। यानी कि एक बार करने के पश्चात अमुक कालांतर में वापिस उसको विरेचन के द्वारा स्रोतो शुद्धि करवानी चाहिए। बराबर। और ऐसा कब हम समझे, तो एक तो यह है कि यदि इसमें पुरुष मूत्र स्वेद और रसवाह स्रोतोदुष्टि लिंग संग्रह मिल रहा है तो आपको यह ज्ञात होता है कि जो स्रोतोरोधत्वत स्थिति है वो कोष्ठ से आगे शाखा मर्मास्थि संधि तक प्रसर हुई हमें मिलेगी। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, स्नेह स्वेद स्नेहयुक्त विरेचन करवाने के पश्चात भी पुरुष मूत्र स्वेद और रसवाही स्रोतोगत लिंग संग्रह जो है वो पूर्ण रूप से सापेक्ष तत्व को प्राप्त नहीं करेगी। तब आपको यह ज्ञात होगा कि अभी इसमें पुनः विरेचन की आवश्यकता है। बराबर। ऐसे इसमें 2 से 4 लिंग संग्रह कि भाई कास्यत्व का नाश ना हो, स्नेह स्वेद स्नेहयुक्त विरेचन के पश्चात भी कास्यत्व का नाश ना हो, जो रसवाही स्रोतस्गत हमने रखा है, एक दौर्बल्यत्व स्थिर रह जाए। दूसरा, वात वर्च मूत्र संग अधोगुरुत्व और नख नयन वदन मूत्र आदिशु श्यावारुण वर्णत्व। यह क्या है, जब रसवाही स्रोतस और पुरुष मूत्र स्वेदोवाही स्रोतस में मार्ग अवरोध होने से, दुष्टि होने से उत्पन्न होने वाले लिंग संग्रह, तो क्या करें, पुनः विरेचन देकर ऐसे रोगी की जब तक सापेक्षीकरण या स्रोतो शुद्धि के लिंग ना मिले तब तक विरेचन करवाते रहना चाहिए। तो उस मान लो जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि तक स्रोतो शुद्धि अच्छी हो गई है, उसका लिंग संग्रह क्या है, एक तो जो वातोदर के रूप का समन हो जाए, एक तो यह इससे हमें प्राप्त होता है। दूसरा, सापेक्ष लंघन और सापेक्ष विरेचन का जो भी गुण संग्रह है, यदि यह आपको दृष्टिगोचर हो तो आपको ज्ञात हो सकता है कि आपकी लंघन या उपक्रम प्रक्रिया पूर्ण रूप से अच्छी तरह से हुई हो। तो लंघन या विरेचन शुद्धि के लिंग क्या है, लंघन के प्रकार 10 प्रकार का लंघन, 10 प्रकार के लंघन से एक निश्चित अग्नि के गुण संग्रह उत्पन्न होते। 10 लंघन कौन से, चतुष प्रकार संशुद्धि, पिपासा मारुत पाचन उपवास व्यायाम चेती लंघनम। तो यह एक प्रकार की संशुद्धि वातोदर में बताई है, तो लंघन गुण संग्रह उत्पन्न करेगी। तो क्या होगा, वात मूत्र पुरुषाणाम विसर्ग गात्र लाघवे
હૃદય ઉદ્ગાર કંઠાસ્ય સુધી તંદ્રા ક્લમે ગતે સ્વેદો જાતો रुचो चेव शुद्ध पिपासा क्षहोदय कृतम लंघनम आदिश्य, यानी कि यह लंघन की स्थिति सापेक्ष हुई है, ऐसा आपको यदि प्राप्त हो तो तब आपको विरेचन बंद कर देना। तब तक विरेचन करवाने के बावजूद यह गुण संग्रह धारित नहीं होगे, जिसमें बहुत दोष संचय है या बहुत स्रोत मार्ग निरोधत्वात है, तो उसमें पुनः पुनः संशोधि प्रक्रिया समयांतर पे आपको करवानी पड़ेगी। समयांतर मान लो 1 मासांतर करवाए या 1 मासांतर या 15 दिन के अंतर पे करवाए, बल के ऊपर आधारित। रोगी में संसर्जन कर्म पूर्ण, 1 विरेचन के बाद संसर्जन कर्म पूर्ण हो जाने के बाद आप वापिस करवा सकते। सम्यक लंघनના લક્ષણો મળી ગયા, કોષ સાપેક્ષ છે અને છતાંય શાખા અને મર્માશય સંધિના લક્ષણો હજી હાજર છે, ત્યારે કરવાની જરૂર। આ પ્રમાણેનું કરવાનું। ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે આમાં દોષ અતિ માત્ર સંચયત્વાદ સ્થિતિ અને અતિ માત્ર સોતોમાર્ગ નિરોધત્વાદ સ્થિતિ છે, એટલે આ તમારે જરૂર પડશે કે એકવાર શુદ્ધિ થઈ તો એવું આપણે સમજી ન શકાય કે આની અંદર પૂર્ણ રૂપે દોષો નીકળી ગયા છે, ભલે કફાંત વિરેચન થઈ જાય। એમાં વાતોદરના જે શાખા અને મર્માશય આશ્રિત જે લિંગો છે હજી હાજર હશે, એ લક્ષણો હજી જાશે નહીં, બરાબર? ત્યારે આ કરવાનું। પણ જો કોષ્ઠાશ્રિત સ્થિતિ છે તો જે રીતે આપણે તમારી પાસે રોગી આવે 5 દિવસ લંઘન દીપન પાચન કરાવો અને પેશન્ટનો સાંધાનો દુખાવો વયો જાય તો સમજવું કે આ કોષ્ઠાશ્રિત વિકારિક સ્થિતિમાં ઉત્પન્ન થયેલી સ્થિતિ હતી, માત્ર જઠરાગ્નિનું કાર્ય સારું થયું એટલે દુખાવો બંધ થઈ ગયો। એ જ રીતે આમાં કોષ્ઠ શુદ્ધ થાય અને લક્ષણો પૂર્ણ રીતે સાધ્યતાને પામે તો માત્ર ને માત્ર કોષ્ઠાશ્રિત સ્થિતિ તમારે સમજવી, બરાબર? તો બહુ સરસ આપણી પાસે એવું વિભાજન ઉપયોગી થાય કે તમારી પાસે આવતા રોગી પુરુષની અંદર એક તો વિકાર, રોગ અને વ્યાધિ નક્કી કરી નાખો। ફર્સ્ટ તમારી પાસે ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસમાં પેશન્ટ બેસે તો વિકાર છે, રોગ છે કે વ્યાધિ છે, 3 અવસ્થા નક્કી કરવી। ભેદ કરવાના એ છે દોષાદિ વિજ્ઞાનિયમ, દોષ ભેદીય, આ જે વ્યચ્છેદ છે, અને વ્યાધિત લિંગ સંગ્રહ। સંધિગત વાતનું છે પેશન્ટ તો આ વાત વ્યાધિ છે તો તમારે ચિકિત્સક સ્થાન મુજબ આગળ જવાનું થાય, બરાબર? પછી માન લ્યો માત્ર રોગ અવસ્થા છે તો સૂત્ર સ્થાનના રોગ ચતુષ મુજબ જવાનું થાય। અહીંયા છે માનો કે આપણે વાતોદર જ લઈએ છીએ, વાતોદરના જે સંપૂર્ણ લિંગ સમૂહ છે એમાંથી જ આપણે વિકાર, રોગ અને વ્યાધિ નક્કી કરવા છે, તો એના લક્ષણ સમુચય ઉપરથી જ નક્કી થાય। લક્ષણ ઉપરથી લક્ષણો મળે છે, કોષના લક્ષણો મળતું હોય તો એક તો એટલું ખબર પડે કે આમાં જઠરાગ્નિ છે અને કોષ્ઠ રોગ માર્ગ છે, પણ વૈકારિક રોગ આમાં આના જે લક્ષણો છે, માંડ્યો આમાં વાતોદરના લક્ષણો બન્યા છે તો જે આમાં સંહિતામાં આપણા વાતોદર રૂપમાં છે કે ઉદાવર્ત, અંગમર્દ, પર્વભેદ, શુષ્ક કાસ, અરોચક, અવિપાક, તો આ જે લિંગ સંગ્રહ છે ને એ વાતોદર વ્યાધિત સ્વરૂપના સમૂર્છિત લિંગ સંગ્રહ છે। વ્યાધિત સ્થિતિમાં મલિનીકરણ પ્રક્રિયાના લિંગ સંગ્રહ છે, પણ એવું નથી થતું। હવે માની લ્યો વાતોદરના લિંગ સંગ્રહમાં ઉચ્છેદ ને આવું બધું છે, પણ સ્ત્રંસ, ભ્રંશ, વર્દ, અવમર્દ, કમ, ચલ, તોદ, વ્યથા, ચેષ્ટા, ઉદાવર્ત, આવા બધે લિંગ તમને મળે જે વૈકારિક વાત સ્વરૂપ છે તો તમારે રોગ અવસ્થામાં મૂકવા। અને માત્ર ને માત્ર વાત પ્રકૃતિ કર્મ સંપાદન નથી થતું, 5 વાયુ પોતાના પ્રાકૃત કર્મનું વર્તન દેખાડતા નથી તો વિકાર અવસ્થામાં મૂકવા। અચ્છા, હવે આમાંથી આ 3 વિભાગ થયા ને આપણા, ત્રણે દરેક સ્થિતિમાં હાજર હોય એવું પોસિબલ બને ખરું? ના, કાં વિકાર અવસ્થા હશે, કાં રોગ હશે, કાં વ્યાધિત અવસ્થા હશે। ત્રણેય હારેમાં
પોસિબલ થાય કે ભાઈ અમુક લક્ષણો જે છે કે ભાઈ 40% સમૂર્છિત સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા દોષો, 20% દોષો હજી રોગ અવસ્થામાં અને 5% હજી વિકાર અવસ્થામાં. તો સમૂર્છન પ્રક્રિયાઓ જ્યારે ચાલતી હોય ત્યારે તમને વિકાર રોગ વ્યાધિના મિશ્ર લક્ષણ મળી શકે. તો એમાં આગળ વધવાનું તો એમાં તમારે મુખ્ય રૂપથી અનુક્રમથી જ આગળ વધવાનું થાય કે પહેલાં કોષ્ટ, પહેલાં વિકાર, પછી રોગ અને પછી વ્યાધિત સારવાર શરૂ કરવી. એટલે સંહિતામાં જે સૂત્ર નિદાન વિમાન સારી ઇન્દ્રિય ચિકિત્સા કલ્પ સિદ્ધિનો કર્મ છે એ જ ક્રમથી આગળ વધવાનું થાય. આજે વ્યાધિ સ્થિતિના આટલા લક્ષણ સમૂહ જે એમાં ને એમાં આપણે વિકાર રોગની વ્યાધિ નથી સમજવા. એમાં તો ખાલી શેનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે. વ્યાધિ સ્થિતિ થવા માટે કોષનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે, શાખાનું કે ચિકિત્સિત સ્થાનના જ્યારે લિંગ સંગ્રહ તમે વાંચો ત્યારે તમે ખાસ આપણે એ યાદ રાખવાનું, ચિકિત્સિત સ્થાન જે છે એ પૂર્ણ રૂપે સમૂર્છન સ્થિતિની વ્યાખ્યા કરતો સ્થાન છે. માની લ્યો અરોચક ઉત્પન્ન થઈ ગયું, આમાં એવું પણ અન્નવાયુ સ્ત્રોતસનું એક લિંગ સંગ્રહ છે અરોચક. હવે અરોચક લિંગ જે છે ને એ વૈકારિક વાત એટલે એ રોગનો સ્થિતિમાં થઈ ગયું. વૈકારિક વાત જ્યારે અન્નવાયુ સ્ત્રોત સાથે સમૂર્છિત થઈ જાય ત્યારે એ અરોચક ઉત્પન્ન કરે. વૈકારિક વાતનો અન્વય સ્ત્રોત સાથે સમૂર્છિત થવાથી ઉત્પન્ન થતું લિંગ અરોચક છે. હવે એ સ્ત્રંશ, ભ્રંશ, વ્યાસ, વર્ત, અવમર્ત, કમ, ચલ, તોદ, વ્યથા, ચેષ્ટા જેવા લિંગ સંગ્રહ મૂકી દેશે. દોષ જ્યારે દુષ્ય સાથે સમૂર્છિત થાય ત્યારે પોતાનું સ્વરૂપ મૂકી દે અને બે દુષ્ય અને દોષ ભેગા થઈ જે નવું લિંગ સંગ્રહ ઉત્પન્ન કરે એને આપણે વ્યાધિત સ્થિતિની અંતર્ગત ઉત્પન્ન થતા લિંગ સંગ્રહની અંદર આપણે મૂકી છે. અને આવું હોય ત્યારે તમારે સંપ્રાપ્તિ વિઘટનકર ચિકિત્સા સૂત્રો વાપરવા પડે. બરાબર. હવે માની લો એકલો વાત દોષ હોય તો તમે સ્નેહ સ્વેદ ને વાતિક ઉપચારો કરો તો ચાલે, પણ વાત દોષે જ્યારે પ્રાણન, ઉદક, રસ, પુરીસમૂત્ર, સ્વેદ આટલા સ્ત્રોતો સાથે સમૂચ્છન ઉત્પન્ન કરી અને ઉદર નામની પ્રક્રિયા જન્મ કરી, ઉત્પત્તિ સ્થિતિ વિસર્જનને વિઘાત કરી ઉદર નામની પ્રક્રિયા જન્મ કરી, ત્યારે તમારે સ્નેહ સ્વેદપૂર્વક સ્નેહયુક્ત વિરેચન ચાલુ કરી અને આ જ ચિકિત્સા સૂત્રો ગૌદૂધ, ગૌમૂત્ર, સૂંઠવાળું દૂધ, મગ, મેથી, જવ, સામો, હરિદ્રા, ચોખા આ મુજબ જ જવું પડશે. પછી એની અંદર ખાલી વાતજ્ઞ અન્નપાન નહીં હાલે, એમાં ગૌમૂત્ર નાખવું જ પડશે, એમાં ગૌદુગ્ધ નાખવું જ પડશે. તો જ પ્રાણન, ઉદક, રસ, પુરીસમૂત્ર, શ્વેત સુધી સંપ્રાપ્તિ વિઘટન થાય. હવે માની લો હરડે વાતજ્ઞ છે, વાતજ્ઞ છે કે નથી? હવે માની લો તમારી પાસે ઉદર રોગનો મારી પાસે पेशेंट आवे और मैं उसको सिर्फ भरी तक ही दे रहा, तो इस वातोदर के रोगी के अंतर्गत संप्राप्ति विघटन के अवकाश बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे जो हरितकी है यह इसको क्या हमें देना पड़ेगा? जो उदर रोग की संप्राप्ति संगठन है उसके अंतर्गत प्राणन, उदक, रस, पुरीसमूत्र, स्वेद इसमें वात प्रकृति ने विघात पूर्वक समूर्छन तैयार किया हुआ है. तो आपको उदर रोग के अंतर्गत हरितकी को प्राणन, उदक, रस, पुरीसमूत्र, स्वेद की जो समूर्छन प्रक्रिया है उसी में विघात करने हेतु आपको तैयार करना पड़ेगा. तो आप क्या दोगे? उसका गौमूत्र और गोदुग्ध, ये ऐसे बैरियर बनेंगे जो अन्नपान विधि विधान पूर्वक संप्राप्ति के अधिष्ठानों पर विघात उत्पन्न करे. यहाँ से क्या शुरू होता है? भैषज्य कल्पना और अन्नपान विधि, इसका क्या उपयोग है कि भाई क्वाथ कल्पना, दुग्ध कल्पना का क्या उपयोग है, यह यहाँ से शुरू होता है. दुग्धनो औषध साथे प्रयोग करो तो आखा चिकित्सित स्थान में उदर रोग में ज एवं सरस बताव्યું છે કે પ્રાણ અને ઉદક, રસ અને પુરીસમૂત્ર, સ્વેદ
આટલામાં ક્યાંય વાત પ્રકૃતિ દ્વારા અનુવર્તન બગડતું હોય, વાત પ્રકૃતિ વિઘાત દ્વારા, તો ત્યાં તમારે કાર્ય કરવા માટેનો માર્ગ કે બેરિયર કે અહીંયા જે પોષણ આપશે એ માત્ર ગૌદુગ્ધ બનવાનું. આ એક જ અધ્યાયમાં લખ્યું. તો હવે તમારી પાસે કોઈ પેશન્ટ આવે, એમાં વાત પ્રકૃતિ વિઘાતે પ્રાણ ઉદક રસ પુરીસ મૂત્ર સ્વેદ બગાડ્યા હોય, વાતોદર ઉત્પન્ન નથી થયો. આવા ઘણા પેશન્ટ છે જેમાં વાતોદર હજી જન્મ નથી થયો. તો લિંગો બધાય તમે જુઓ ને તો પ્રાણ ઉદક રસ પુરીસ મૂત્ર સ્વેદની વાત પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થતી વિઘાત પ્રક્રિયા જે ઉદર રોગમાં બતાવી છે ને સેમ એ રીતે હાલે. તો તમારે આ જ ચિકિત્સા અનુવર્તન મુજબ આગળ વધવાનું રહે. પછી કેવું થાય, આવા તમને અનુભવ થશે, તમે હરડે આપો, આદુ આપો, હજી વાત પ્રક્રિયા ચાલુ રાખો તો વૈશ્વાનર આપો, બરાબર, નાગરાદી દો, તમારા પેશન્ટની અંદર 20% સારું થાય. આવા રોગીમાં કહું છું 30% સારું થાય, કારણ કે આમાં એકલો વાત રોગ નથી. વાયુએ ઉત્પત્તિ સ્થિતિ વિસર્જન પ્રાણન ઉદક રસ પુરીસ મૂત્ર સ્વેદમાં અવરોધ ઉત્પન્ન કરી દીધો. હવે માત્ર ને માત્ર વાતજ્ઞ પ્રક્રિયાઓથી કામ થવાનું છે નહીં. આવા પેશન્ટ છે કે નથી? પુષ્કળ પેશન્ટ. એક તો એવો પેશન્ટ કે ભાઈ વિસ્ટપ દજીણ છે, વૈશ્વાનર હરિતકી નાગરાદી દીધી તો પેશન્ટને વિસ્ટપ દજીણવાળા બધા સરસ જ થઈ જાય. પણ એક એવા પેશન્ટ છે કે જેની એમાં નજીકના લિંગ સંગ્રહ પણ એમાં ઉદર રોગના અધિષ્ઠાનો અજીર્ણપૂર્વક અભિઘાત પામી ગયેલા. તો હવે સેમ વસ્તુ તમે હલાવો તો આમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સંચરણ થવાનું છે નહીં, કે 10% 20% થાય. આવા પુષ્કળ પેશન્ટ તમને મળશે જે આ અધિકાર અંતર્ગત આવી જાય. બરાબર ને? તો દુગ્ધ એનું મુખ્ય અન્નપાન છે. પછી શું લખ્યું? શુદ્ધ સંસૃજ્ય ચ ક્ષીરમ બલાર્થે પાયત ઉત્તમ. જે સંસર્જન ક્રમથી જેની શુદ્ધિ કરી નાખી હોય. હવે આવું મુખ્ય રૂપથી જેમાં દોષ અતિમાત્ર ઉપચય છે, સ્રોત માર્ગ નિરોધત્વાત, યાની કે રસ પુરીસ મૂત્ર સ્વેદોવાહી સ્રોત સુધી તમને જો વાતોદર લિંગ સંગ્રહ મળતો હોય તો બલ સ્થાપન હેતુ, કારણ કે આમાં મુખ્ય રૂપ છે આમાં લખ્યું છે કે ભાઈ રસવાહી સ્રોતસ બગડે તો દૌર્બલ્ય ઉત્પન્ન થઈ જશે વાતોદર વાળે. તો બલ સ્થાપન હેતુ શું કરવાનું? ઉત્તમ માત્રામાં દૂધપાન કરાવવાનું. એટલે આપણે જોયું જ કે સોરાણી સાહેબ શું કરે, સવારથી સાંજ લગીન પીવા માટે અને જમવા માટે ઉદર રોગમાં ખાલી દુગ્ધ જ પીવા, લંઘન હારે. તો આનાથી ઉત્તમ માત્રા કહેવાય, જેમાં દુગ્ધ સિવાય કાંઈ લેવાનું હોતું નથી. બરાબર? ક્યાં સુધી દેવાનું? જ્યાં સુધી દૂધથી ઉત્કલેશ ન થઈ જાય. દૂધથી દોષોત્કલેશ છે પણ દૂધથી હવે ઉત્કલેશિત થઈ જાય પેશન્ટ વયપાનથી, ત્યારે શું કરવાનું? જ્યાં સુધી ઉત્કલેશિત નથી થતો ત્યાં સુધી પયપાન કરાવી રાખવાનું. ઉત્કલેશિત થઈ જાય એટલે અરુચિ થઈ જાય ત્યારે ક્રમપૂર્વક એમાં ઘટાડો કરી નાખવાનો, પણ પયપાન ચાલુ રાખવાનું. બરાબર? આનાથી શું થાય? આનાથી વાતોદરના રોગીમાં બલ સ્થાપન થાય. આ એક જ પ્રક્રિયાથી બલ સ્થાપન થશે. આ એક પ્રક્રિયા સિવાય एक भी उपक्रम नहीं बताया बल स्थापन हेतु, कि कोई ऐसे बलीय गण संग्रह इसमें नहीं बताए गए. वातोदर चिकित्सा में एक भी ऐसा बलीय गण संग्रह नहीं बताया गया है. मात्र और मात्र पयपान उत्तम मात्रा में बल स्थापन हेतु वातोदर चिकित्सा अंतर्गत बताया गया. जब तक उसका पयपान से वो द्वेष या उत्क्लेश ना हो जाए तब तक उसको आपको देना चाहिए. बराबर? तो केम नो आप्यू बलीय गण संग्रह? कारण के आमा जे दौर्बल्य उत्पन्न थयुं
એ દૌર્બલ્યનું કારણ વાતનું રસવાહી સ્રોતસની અંદર થતું નિરપેક્ષત્વ છે. તો એ માત્ર ને માત્ર ક્ષીરથી જ પયપાનથી જ ઉત્પન્ન થાય. શું કામ? કારણ કે આ જે પયપાન છે એક જ માત્ર રસકરણ પ્રક્રિયા માટેનું ઉત્તમ માધ્યમ બનશે અને રસાયણમાં શું છે? શ્રેષ્ઠ છે પયપાન. બરાબર, એટલે એ જ આપણે આપવાનું રહે. પછી શું કરવાનું? તમે જે યુસ આપો કે માંસરસોના ઉપયોગ કરો, તમે સરસ પયપાન સંસર્જન ક્રમ હલાવો છો શુદ્ધિ પશ્ચાત, એની અંદર જે યુસ આપો કે માંસરસ આપો એ અમ્લ અને લવણ રસથી સિદ્ધ કરીને આપવાનું. અમ્લ અને લવણ રસ સિદ્ધ કરીને આપવાનું. એટલે તમે શું કરી શકો? અમ્લ અને લવણ રસ પ્રધાન ઔષધ સંગ્રહ જે વાતઘ્ન છે એનો તમે અન્નપાનથી સિદ્ધ કરીને તમારે દેવાનું. અમ્લરસ અને પય છે એ વિરુદ્ધની આ જે છે ને આવડું તમારે પયપાન જે કરાવો ત્યારે એને પયપાન પશ્ચાત આ કરાવવાનું છે. પછી તમારે માની લ્યો સવારે એક જ વાર તમે આપો છો, માની લ્યો દૂધ સવારે એકવાર એને ચાલુ રખાયું, પછી બપોરે એને સાંજે નહીં દેવાનું. ત્યારે એને અમ્લ લવણ રસ સાધિત યુસ અને રસનો સાથે નહીં દેવાનું. જે વિરુદ્ધ થતું હોય ત્યારે તમારે આનો નિષેધ કરી દેવાનો. જેમ લવણી ન દેવાય, દૂધ ને લવણી ભેગા નિષેધ છે. તો જ્યારે તમે ક્રમબદ્ધ પયપાન ઓછું કરાવો અને માની લો એક જ વાર આપણે અત્યારે ચાલુ રાખ્યું, તો તમારે એ રીતે 2 ટાઈમ તમારે અમ્લ લવણ રસ સાધિત વાતઘ્ન યુસ અને રસનો ઉપયોગ કરવાનો અને અમ્લ અને લવણ સાધિત ઔષધ સાથે આપવાનું. બરાબર. તો આપણે આની અંદર ગૌમૂત્ર હરિતકી વાપરી છે. આગળ જતા આમાં વૈશ્વાનર તમે દઈ શકો, કારણ કે આમાં લવણ રસ છે ને એટલે ચાલે. બરાબર. વાતઘ્ન પ્રક્રિયા એ કરવાની છે. પુનઃ ઉદાવર્તે, હવે માંડ્યો આમાં એક લખ્યું છે કે પુનઃ ઉદાવર્ત થાય તો સ્નેહ શ્વેતપૂર્વક આસ્થાપન બસ્તી આપવી. વાતોદરનું એક રૂપ ઉદાવર્ત સ્થિતિ જો હોય રોગીની અંદર, પુનઃ સ્નેહ શ્વેતયુક્ત વિરેચન અને સંસર્જન કર્મ પશ્ચાત જો ઉદાવર્ત લિંગ ઉત્પન્ન રહેતું હોય તો તમારે આસ્થાપન બસ્તી આપવી એ લિંગ તોડવા માટે. બરાબર. પછી એક બીજું નિર્દેશ લખ્યો છે કે સ્ફુરણ. હવે માની લો આ જે છે ને વાતોદર ચિકિત્સિત ચાલુ કરો, વાતોદર ચિકિત્સા ચાલુ કરો ત્યારે આ મહત્તમ 9 જ સંભાવના છે. એમાં 9 થી 10 શ્લોક લખ્યા. એ આ મહત્તમ 9 જ સંભાવના લઈ અને વાતોદર વાળો તમારી પાસે આવવાનો. તમે ચિકિત્સા ચાલુ કરશો ને ત્યારે એને એક ઉદાવર્ત લિંગ સંગ્રહ નહીં મટવાની મહત્તમ સંભાવના. તો એના માટે આમાં આસ્થાપન બસ્તી લખી. બીજો લિંગ સંગ્રહ લખ્યો કે સ્ફુરણ, આક્ષેપ, સંધિ સ્ફુટન અને ત્રિક અર્થી. વાતોદર ચિકિત્સા પૂરી થઈ જાય પછી સ્ફુરણ, આક્ષેપ, સંધિ સ્ફુટન અને ત્રિક અર્થી નામનું લિંગ રહી જવાની પૂર્ણ સંભાવના. તો એના માટે શું લખ્યું કે ભાઈ આ અનુવાસન બસ્તી આપવી. વાતોદર સારવાર શરૂ કરો તો દૌર્બલ્ય રહી જવાની મહત્તમ સંભાવના. તો એ માટે લખ્યું કે ઉત્તમ માત્રામાં પયપાન કરાવવાનું. પણ વાતોદર સારવાર કરો સ્નેહશ્વેત સ્નેહયુક્ત વિરેચન અને ક્રમબદ્ધ પુનઃ વિરેચનની આવશ્યકતા પડે પછી દૌર્બલ્ય, ઉદાવર્ત, સંધિ સ્ફુટન આમાંથી 1-2 જ લિંગ સંગ્રહ બાકી રહેશે. એવું જરૂરી નથી કે આ બધા લિંગ આવશે. બરાબર. જે લિંગ સંગ્રહની આવશ્યકતા લાગે એનું તમારે આની અંદર ક્રમ હલાવવાનો. બધા ક્રમ હલાવવાના નથી. સ્નેહ શ્વેત સ્નેહયુક્ત વિરેચનને પયપાન કરાવો અને બધી શાંતિને પામે તો વાત પૂરી થઈ ગઈ. પછી તમારે આગળ જવાનું નથી. પછી લખ્યું છે સ્ફુરણ થાય, આક્ષેપ ઉત્પન્ન થાય, સંધિ સ્ફુટન થાય કે ત્રિક સ્થાનમાં અર્થી ઉત્પન્ન થાય તો અને બદ્ધ વીણ મૂત્રતા ઉત્પન્ન થાય વાતોદર વાળાને
તો આને વૃક્ષ ગુણની અભિવૃદ્ધિ જાણી અને અનુવાસન બસ્તી આપવી. હવે આનાથી એક બીજો આપણને ખ્યાલ આવે કે સ્ફુરણ. હવે સ્ફુરણવાળા દર્દી તમે જોયા, જેની અંદર સ્ફુરણ એટલે ફરકે. ઘણાને શું થાય, આંખ ફરકે, ગાલ ફરકે, હોઠ ફરકે, એવું બધું થાય, પાપણ ફરકે. સ્ફુરણ વૃક્ષ ગુણથી ઉત્પન્ન થાય. અહીંયા સંહિતાકાર લખ્યું. તમારે જ્યારે કોઈ રોગીમાં સ્ફુરણ ઉત્પન્ન થાય ને એટલે સમજવું કે અહીંયા વાયુની વૃક્ષતાનો અધિકાર. વાતોદર તો જવા દો. આનાથી સંહિતા પઠનથી સૌથી મોટો તમને ફાયદો એ થાય કે તમારી પાસે આવતા રોગી સંગ્રહના જે કંઈ રૂપો છે એ કયા નિશ્ચિત દોષના ગુણ દ્વારા ઉત્પન્ન થશે, કે કયા દોષ દ્વારા ગુણ સંગ્રહ ઉત્પન્ન થશે ને, એ આ 28 વ્યાધિ સંગ્રહનો અભ્યાસ કરો ને એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય. અને એક પણ એવો ગુણ સંગ્રહ નથી જે સંહિતાકારે છોડી દીધો હોય. બરાબર. પછી શું લખ્યું છે? આક્ષેપ. આક્ષેપ ઉત્પન્ન થાય, ખેંચાતા હોય હાથ પગ, આને આક્ષેપ કહેવાય. હાથ પગ ખેંચાય, ઠૈડાઈ જાય. આવું ઘણા. હિમોગ્લોબિન ડાઉન થાય, પાંડુત્વ ઉત્પન્ન થાય એટલે હાથ પગમાં આક્ષેપ ઉત્પન્ન થાય. પછી માનસ રોગની અંદર એ બધામાં ઘણામાં આક્ષેપ ઉત્પન્ન થાય. તો આ રોગ છે તો આના કારણે ઉત્પન્ન થાય. તો આની અંદર સ્નિગ્ધ ચિકિત્સા ઉપયોગી થવાની. કા સ્નેહન ઉત્પન્ન થવાનું. સ્નિગ્ધ ચિકિત્સા એટલે સ્નેહન ઉપક્રમ. લંઘન, બૃહણ, વૃક્ષણ અને સ્નેહન. તો સ્નેહન ઉપક્રમ ઉપયોગી થશે. સંધિ સ્ફુટનમાં સ્નેહન ઉપયોગી થાય. વૃક્ષ ગુણથી સંધિ સ્ફુટન ઉત્પન્ન થાય. અને ત્રિક સ્થાનમાં અર્તી વૃક્ષ ગુણથી ઉત્પન્ન થાય. ત્રિક સ્થાન ક્યાં આવ્યું? પાછળ, કમરની પાછળ જ્યાં 3 સંધિ સ્થાનો ભેગા થાય એને ત્રિક સ્થાન કહેવાય. અર્તી એટલે વધારે વેદના જે હોય, અસહ્ય વેદના હોય એને અર્તી રૂપે વેદના કહેવાય. આર્તમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે અર્તી. જે વેદનાનું સ્વરૂપ, જે રૂઝા હોય એ તીક્ષ્ણ સ્વરૂપે હોય ત્યારે એને અર્તી રૂપે કહેવાય. સહન ન થાય એવી. એ આખું બોલો. આ તો વેદનાનો એક પ્રકાર છે અર્તી. આર્તમાંથી ઉત્પન્ન થયું. આરિવત તમે કહો છો ને એ મુજબ જ થાય. બરાબર. તો વૃક્ષ ગુણ ત્યારે સમજવો, અને અનુવાસન બસ્તીથી સાધ્ય થાય અથવા સ્નેહપૂર્વક સાધ્ય થાય. આસ્થાપન બસ્તી અને અનુવાસન બસ્તીના દ્રવ્ય સંગ્રહ આની અંદર આપ્યા છે કે 10 મૂલ ક્વાથ સાથે તીક્ષ્ણ અધોગામી ઔષધ આપીને આસ્થાપન બસ્તી આપવી. એટલે વિરેચન ઔષધો સાથે 10 મૂળ ક્વાથને સિદ્ધ કરી અને આસ્થાપન બસ્તી આપવી. હવે જો વિરેચનમાં કેવું છે, વિરેચનના અલગ અલગ પ્રકાર કે ભાઈ પ્રવર શુદ્ધિ, મધ્યમ શુદ્ધિ, અવર શુદ્ધિ. પછી વિરેચન કઈ રીતે કરવાનું હોય કે ભાઈ તમે સ્નેહનના પ્રકારો બતાવે કે આટલા દિવસ, 5 દિવસ કરાવો, 7 દિવસ કરાવો. બરાબર. હવે એનો ફાયદો શું થાય? અવર શુદ્ધિ કરો તો શું થાય? એ પાછું આપણા ઉપર, તમારે કેવી શુદ્ધિ કરાવી. તો અવર શુદ્ધિ કરાવી જ, મધ્યમ શુદ્ધિ કરાવી કે પ્રવર શુદ્ધિ કરાવી. અવર શુદ્ધિ છે એ એક પ્રકારનો વિરેચન પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે. અવર એટલે હિંદ શુદ્ધિ નથી. અવર પ્રક્રિયાની શુદ્ધિ એટલે જ્યારે તમારે અલ્પ માત્રામાં નિશ્ચિત અધિષ્ઠાન સુધી જ શુદ્ધિ કરાવી ત્યારે અવર પ્રકારની વિરેચન શુદ્ધિ વપરાય. જ્યારે તમારે એ માત્રાથી આગળ જવું કે ભાઈ શાખા સુધી તમારે શુદ્ધિ પ્રક્રિયા કરાવી ત્યારે મધ્યમ પ્રકારની વિરેચન શુદ્ધિઓનો ઉપયોગ થાય. બહુ પ્રવર શુદ્ધિ જેમાં 30 વેગ આવે
આવી પ્રકારની શુદ્ધિ જ્યારે તમારે મર્માસ્થિ સંધિ સ્થાન સુધી જાઓ, વિરેચન પ્રક્રિયામાં દોષ નિર્મૂલન પ્રક્રિયા મર્માસ્થિ સંધિ સુધી કરાવી છે, ત્યારે પ્રવર પ્રકારની શુદ્ધિઓનો ઉપયોગ થાય. તમારે માન લ્યો ખાલી કોષ્ઠ લગીને જ કામ કરવાનું. શાખા શુદ્ધ છે, મર્માસ્થિ સંધિમાં કોઈ વ્યાપદ નથી, અને લંઘન પ્રકારની જે શુદ્ધિઓ મુખ્ય રૂપે આપણે કરવાતા હોય ને, એ મુખ્ય રૂપે આપણે એ રીતે કરાવવાની કે જેમાં અવર શુદ્ધિ થાય. બરાબર? એ વાંચજો, સંહિતામાં એમ જ લખ્યું હો. આસ્થાપન બસ્તી એટલે એ રીતનો એનો નિર્દેશ છે. 10 વેગ આવે તો આટલું જ શુદ્ધ થાય, 20 વેગ આવે તો આટલી વસ્તુ શુદ્ધ થાય, અને 30 વેગ આવે તો આટલા લગીન વસ્તુઓ શુદ્ધ થાય. બરાબર? એ જ રીતે સ્નેહપાન છે. 5 દિવસ સ્નેહ હલાવો તો તમારો સ્નેહ અહીં લગીને પહોંચશે, 7 દિવસ હલાવશો તો અહીંયા લગીને પહોંચવાનો સ્નેહ. બરાબર? સરસ સરસ. લ્યો હવે જો અનુવાસન બસ્તી, વાતજ્ઞ ઔષધ સંગ્રહ અને અમ્લ શ્રુત એરણ તેલ તલ તેલની અનુવાસન બસ્તી આપવી. એરણ તેલ અને તલ તેલથી દેવાની, અને વાતજ્ઞ ઔષધ અને અમ્લથી સિદ્ધ કરીને આપવાની. અનુવાસન બસ્તી દ્રવ્યો તૈયાર કરવા. હવે આસ્થાપન અનુવાસન બસ્તી દ્રવ્ય સંહિતાકાર આ રીતે લખી નાખ્યું, પછી સીધું તમારે તૈયાર કરી અને સક્રમ આ રીતે આપો એટલે સાધ્યતાને પ્રાપ્ત કરે જ. આમાં કંઈ એવી બહુ મોટી સરળ એવું કંઈ નથી, પણ આ રીતે આપશો એટલે સાધ્ય થશે. વાતોદર રોગી, હવે આ કેવું છે, આ તો આમાં સરસ વિરેચન છે, આસ્થાપન અનુવાસન આપ્યા. હવે જે અવિરેચ્ય છે, વાતોદરનો રોગી એવો હોય કે ભાઈ અવિરેચ્ય શ્રેણીમાં આવતો હોય, અને આમાં પ્રધાન ઉપક્રમ વિરેચન લખ્યો હોય, તો શું કરાવવાનું? અવિરેચ્ય દુર્બલ, જે ખૂબ દુર્બલ થઈ ગયો હોય, શિશુ સુકુમાર હોય, અને ઓછા દોષવાળો હોય. આ બહુ દોષોમાં આ રીતે સક્રમ હાલવાનું. પણ ઓછા દોષ હોય, સુકુમાર હોય, ક્ષીણ હોય, દુર્બલ હોય, શિશુ હોય, તો માત્ર ને માત્ર લંઘનપૂર્વક સક્રમ યુસ માંસરસ ક્ષીર સર્પી બસ્તી અભ્યંગ અનુવાસનના ઉપયોગ કરી અને આને સાધ્ય કરી દો. બરાબર? સાંપ્રત સમયની અંદર દુર્બલ સુકુમાર, અત્યારના આપણે મોસ્ટ ઓફ આપણે બધા સુકુમાર અવસ્થામાં આવી. આ એવું અત્યારે સાંપ્રત સમયમાં તમારા 50% પેશન્ટ સુકુમાર સ્થિતિમાં આવે. શું કામ આવે? કારણ કે આપણે એવું કંઈ શ્રમ કરતા નથી, આપણે એવું કંઈ તપ કરતા નથી, આપણે બધાય સુકુમાર સ્થિતિમાં આવી. તો મુખ્ય રૂપ સે સર્પી યુસ માંસરસ ઔદન બસ્તી અભ્યંગ અનુવાસન આદિનો ક્ષીરપૂર્વક ઉપયોગ કરવો. એટલે સોરાણી સાહેબ તો અહીંથી જ ચાલુ કરતા, ક્ષીરપૂર્વક. ક્ષીરપાનથી ચાલુ કરે, ગૌમૂત્ર હરિતકીથી ચાલુ કરે, અને એનાથી જ જે કંઈ આની અંદર સર્પી અને સંસર્જન કર્મના અનુપાન છે એટલું હલાવે ત્યાં પૂર્ણ થઈ જાય. અને માન લ્યો બહુ દોષ છે તોય આ રીતે ચલાવી અને ક્રમબદ્ધ સંશોધન આપીને પૂરું કરી દેતું. લંઘન પ્રક્રિયાથી મોટા ભાગે પૂરું થઈ જાય. થોડુંક લાંબુ હાલે પણ થઈ જાય પૂરું સક્રમ સારી રીતે. હવે આપણે જે કંઈ સુરાણી સાહેબના જે કંઈ આપણી પાસે વિચાર છે એમાંથી આપણે જે થોડુંક પઠન દર વખતે કરી છે, એમાં આજે આપણે 3 સ્ત્રોતસોનું જે આપણી પાસે મુખ્ય પ્રધાન વિચાર છે સુરાણી સાહેબનો, એ આપણે જોઈ લેશું. કે જે પ્રાણવાહી સ્ત્રોતસ છે એ જઠરાગ્નિ આરે સંકલિત છે, કોષ્ઠનો ભાગ છે પ્રાણવાહી સ્ત્રોતસ, અને એ પરિણામ પ્રાપ્ત પ્રાણનું અનુવર્તન કરાવે. પ્રાણવાહી સ્ત્રોતસ 5 વાયુનો જન્મદાતા, પોષક અને પ્રાકૃત કર્મ અનુવર્તન કરનાર છે. આ સુરાણી સાહેબ દ્વારા જે આપણને પ્રાપ્ત થયું એ આમાં તમને વાત કરું તો પ્રાણવાયુ સ્ત્રોતસ આપણા શરીરમાં
પ્રાણ ઉદાન સમાન વ્યાન ને અપાનને પ્રાકૃત કર્મ માટે પોષિત કરે. આ 5 વાયુ પોતાના કર્મ સાપેક્ષ કરે તો એ માટે પ્રાણવાયુ સ્ત્રોત સાપેક્ષ હોવો જરૂરી. આપણા શરીરની અંદર અસ્થિ, હસ્ત, પાદ, કર્ણ, ત્વચા, પક્વાશય આટલાને જો પ્રાકૃત કર્મ કરતા અનુવર્તનમાં જોડવા હોય તો પહેલાં પ્રાણવાયુ સ્ત્રોત સારો કરવો પડે. આવું જ અન્નવાયુ સ્ત્રોતસમાં સાહેબે લખ્યું છે કે અન્નવાયુ સ્ત્રોતસ 5 પિત્તનું પોષક છે, પાચક, રંજક, સાધક, આલોચક, ભ્રાજક, અને 5 પિત્તનું પ્રાકૃત કર્મ અનુવર્તન સાથે જોડે. અન્નવાયુ સ્ત્રોતસ સાપેક્ષ હોય તો રક્તવાયુ સ્ત્રોતસ અને સ્વેદવાયુ સ્ત્રોતસ પ્રાકૃત કર્મ કરે. અન્નવાયુ સ્ત્રોતસ આપણા શરીરમાં અગ્નિ, રક્ત, નેત્ર, ત્વચા અને સ્વેદના પ્રાકૃત કર્મ અનુવર્તન માટેનો જવાબદાર સ્ત્રોતસ છે. ઉદકવાયુ સ્ત્રોતસ 5 કફનું પોષણ કરે. ક્લેદક, અવલંબક, બોધક, તર્પક, શ્લેષક 5 કફ બનાવે. આપણા શરીરમાં રસ, માંસ, મેદ, મજ્જા, શુક્ર, નાસા, જીવા, મલ, મૂત્ર આટલાને જો પ્રાકૃત કર્મ અનુવર્તન કરવું હોય તો સાપેક્ષ ઉદકવાયુ સ્ત્રોતસ વગર કરી શકે નહીં. આના કારણે અને પ્રાણ અને ઉદક ત્રણેય જઠ્ઠાગ્નિ આશ્રિત છે. આના કારણે વિકાર, રોગ કે વ્યાધિમાં પહેલે વહેલી જવાબદારી વૈદ્યની જઠ્ઠાગ્નિ અને આ 3 સ્ત્રોતસના પ્રાકૃત કર્મ અનુવર્તનો તૈયાર કરવાના થાય. નકર કાંઈ રોગ હલે ભલે નહીં. બરાબર? ભલે, થેન્ક યુ.